Dear learners, welcome back to our channel. In this video, we will discuss about the controlling part 1. I am Mr. S. Balakumar, Department of Commerce, KCS, Kastinadar College of Arts and Science. Let's see what are the topics should be covered in this video. First of all, meaning and definition of controlling. And second one, features of control. And third one, requisites of an effective control system. And finally, problems in controlling. Let's see one by one. The meaning of control. Control is a basic managerial function which implies measurement and correction of performance of subordinates to determine that the predetermined goal achieved. கண்ட்ரோல் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு நிறைய விஷயங்களில் பார்த்துருப்போம். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் லாஸ்ட் ஒன் விச் இஸ் கண்ட்ரோல், ரைட்? அதே பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்ரி ஆர்கனைசேஷனல் ப்ராசஸ் த கண்ட்ரோல் இஸ் மஸ்ட் பிகாஸ் டு மெஷர் அண்ட் கரெக்ட் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சப்பார்டினேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் பார்ப்போம். The definition of control given by George R. Terry. The controlling is determining what is being accomplished, that is evaluating the performance and, if necessary, applying corrective measures so that the performance take place according to the plan. Definition என்ன சொல்றாங்கன்னா, to determine what is being accomplished. So என்ன பண்ண முடியும் நம்மனால, இந்த சபார்டினேட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு, இன்கேஸ் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் ஏதாவது டீவியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா we could take corrective actions or corrective measures. corrective measures எடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணணும். ஸோ கண்ட்ரோலுங்கிறது நாட் ஓன்லி கண்ட்ரோல் த சபார்டினேட்ஸ் டு கரெக்ட் தேர் ஆக்ஷன்ஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட், ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் control. First one, basic function of management. So முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி the control is the basic function of management. இந்த கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால எந்த ப்ராசஸுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு pervasive function. So control is interrelated activities. So every manager working in an organization, irrespective of his position, has to control and command over the activities of the subordinates. So all the levels la controlling irukkiradnaala, which is called pervasive function. And third function, which is based on forward looking approach. Of course, control is very clear that manager can do little about the past, but for the past he can listen to the necessary of taken action for the future. ஃபியூச்சருக்கு நம்ம கரெக்டான பொசிஷனில் நம்ம கம்பெனி இருக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோலிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர், ஃபோர்த் ஃபீச்சர், கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். ஸோ கண்ட்ரோலிங் டேக்கிங் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் விச் இஸ் டேக்கிங் டு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். And fifth one, which is corrective action. ஸோ கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, என்ன டீவியேட் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறதுல என்ன ரெமிடி சொல்யூஷன் சொல்ல போகிறோம், என்ன சொல்யூஷன் சொல்லி அவங்களோட மிஸ்டேக்ஸை நம்ம கரெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன். அண்ட் ஃபைனலி சிக்ஸ்த் ஒன், த பீப்புள், திங்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன். ஸோ கண்ட்ரோல் இஸ் ரிலேட்டட் டு people, things and action. The focus of the employee and desired manner to maintain discipline and order and to comply with the predetermined norms and values. So features of control, இந்த 6 features தாங்க இருக்கு. And next topic, the requisites of an effective control system. First one, organizational objectives.
ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஆர்கனைசேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸை கரெக்டாக ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஸோ கரெக்டான கோல் அண்ட் அப்ஜெக்டிவை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோலிங் சிஸ்டம் கரெக்டாக நம்மளால் எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங். ஸோ ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்க போகுது, the controlling system should be directed towards the future activities அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ ஃப்யூச்சரில் எப்படிலாம் இருக்கும், என்னென்ன மாதிரி டீவியேஷன்ஸ் பிளான்ஸ் இருக்கும், அதை நம்ம கண்டிப்பாக ஃபார்வர்ட் லுக்கிங்கோட எதிர்கொண்டோன்னா நம்மளால் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை கரெக்டாக எஃபெக்டிவாக ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் கண்ட்ரோல். The effective and efficient control can be achieved if critical or key or limiting points can be identified and close attention is decided. ஸோ எந்த பாயிண்டில் நமக்கு கண்ட்ரோல் கரெக்டாக பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ். ஸோ மோரோவர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னாவே கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ்க்கு ஒன் ஆஃப் த பிளேசஸ் இருக்குது. ஸோ கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் understandable and acceptable. So every control system to understandable by the employees and meaningful to the employees, which is based acceptable by the employees. And next objectivity, which is based on the standard of performance should as far as possible be objective and specific or quantitative standards. And next suitability. ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட நேச்சர் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் பேஸ் பண்ணி இந்த கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் நம்ம கம்பெனிக்கு ஆர் நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு சூட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை எடுக்கணும். அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ எந்த நேரத்துலையும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தில் மஸ்ட் கீப் சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் அண்ட் அடாப்ட் த சேஞ்சஸ். ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அந்த டைனமிக் இருந்துச்சுன்னா the business process and improve the operations of the organization. And next economical. Of course the control is means to an end, not an end in themselves. The system should keep cost at the acceptable level. So economical level la nama accept பண்ணிக்கணும். controlling system எவ்வளோ காஸ்ட் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்கனாமிக்கலாக யூஸ் பண்ணிக்க கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரெக்வசைட்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். அண்ட் நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஃபேஸ்ட் இன் தி கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபிக்ஸிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபிக்ஸிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ கண்ட்ரோலிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளமை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. என்ன ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னா, இப்போ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்ட்ரோல் பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட் வேர் மெஷரபிள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆஃப் கேன் நாட் பி ஃபிக்ஸட். ஸோ இவங்க இவ்வளோ தான் பண்ணணும், இவங்க இவ்வளோ தான் டார்கெட் அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு டேலண்ட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரோல் ப்ராசஸும் விச் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் டு இன்வால்வ் மணி, டைம் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ். இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இட்ஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். And third one, resistance. So resistance அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை. The employees normally look upon control technique as to restrictions of their freedom. ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே அவங்களை கொண்டு வர நினைக்கிறோம் அப்படின்னா the employees getting irritations. ஸோ அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அவங்க பார்ப்பாங்க. ஓகே, நம்மளால ஃப்ரீடமாக ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அண்ட் ஃபோர்த் ஒன், ஃபிக்ஸிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ கண்ட்ரோல் ப்ராசஸ் மூலிமா ஒருத்தருக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் அதை எந்த அளவுக்கு அவங்க சூட்டபிளாக எடுத்துப்பாங்க, இன்வால்மெண்ட்டோடு அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஓகே. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ப்ராப்ளம் விச் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ எவ்வளோ தான் நம்ம வந்து டார்கெட்டுக்கோ இல்லை டீவியேஷன்ஸுக்கோ என்ன அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கோ கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ரெமெடியல் எது கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வில் பி அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்ச் அண்ட் காம்படிஷன். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது நம்மளால் கரெக்டாக ப்ராப்பராக நம்மளோட அப்ஜெக்டிவை ஃப்ரேம் பண்ணி கொண்டு போக முடியாது. அது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஃபேஸிங் இன் தி கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ்.
அண்ட் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக தேவை. கண்ட்ரோலிங்கோட அடுத்த வீடியோ உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்குது, பார்த்து கற்றுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின்.